सारे मामू चलो बैक चलो चलो మళ్ళీ సిటీ ఆఫీస్ మీరు ఫోన్ చేసి మొత్తం 9 మెంబర్స్ మన దగ్గర 9 बारह जुम्मा साकिन टुरीचुकी नदीम कॉलोनी के जो 2014 में शादी हुई थी वहाँ MS पढ़ने के लिए गए थे, जिसका नाम फराज अहसन, उनके वालिद का नाम मोहम्मद सईदुद्दीन साहब है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और यहाँ पर आकर करीब 15 साल से टुरीचुकी नदीम कॉलोनी के इलाके में रह रहे थे। आज जो मस्जिद अल नूर के अंदर जो वाक़या हुआ उसके अंदर बच्चा इतला है कि मिसिंग बता रहे हैं और जैसे मुझको सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत साहब इतला दिए और मैं यहाँ पर पहुँचा और उनके वालिद वगैरह उनके तमाम पेरेंट्स से बातचीत किया। उसके बाद मेयर साहब भी आए हमारे और पुलिस के अहदेदार भी आए और सदर मोहतरम इस ताल्लुक़ से सबसे सख्त इतला लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे कारवान टुरीचुकी का बच्चा है जिसका नाम फराज अहसन है और उनके वालिद वगैरह उन लोग भी बेचैन हैं। अभी मैं उनके मिसेस से भी बात किया और उनके सईद साहब भी बात करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बच्चे को फराज अहसन को कुछ नहीं होगा और मैं समझता हूँ। और इस ताल्लुक़ से हाई लेवल में जनाब नक़ीब मिल्लत साहब भी हाई लेवल में बात कर रहे हैं और हमारे सईदुद्दीन साहब भी सदर मोहतरम से फ़ोन पर बात करें और फ़ोन पर सईदुद्दीन साहब को भी बताए कि आप इत्मीनान से रहिए, इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जमात भी आपके साथ में सईदुद्दीन साहब के साथ में इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकता हम पूरी इत्तला करेंगे। सईदुद्दीन साहब से हम टच में हैं और इस मीडिया के ज़रिए बता रहे हैं कि हम सईदुद्दीन साहब और हमारी पूरी जमात हमारे तमाम के तमाम सईदुद्दीन साहब के साथ में और पूरे हालात वहाँ के फ़ोन नंबर भी वहाँ के नहीं मिल रहे हैं, वहाँ के फ़ोन को ब्लॉक किया गया पता इत्तला मिल रही। अभी उनकी बीवी जो बच्चे है हमारे फराज साहब की बीवी से भी फ़ोन पे सईदुद्दीन साहब भी बात करें, मैं भी बात करा इंशाअल्लाह और कुछ दूसरों के ज़रिए भी मालूमात करना चाह रहे हैं। फराज अहसन 2010 में न्यूजीलैंड गए MS डिग्री के लिए। MS कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हैसियत से काम कर रहे हैं। एट प्रेजेंट लास्ट 5 ईयर्स यानी 5-6 साल से क्राइस्ट चर्च में है। क्राइस्ट चर्च में हम बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। उनकी बीवी है, 2 छोटे बच्चे हैं। आज फ्राइडे होने की वजह से फ्राइडे की आज जुमे की नमाज के लिए घर के करीब जो मस्जिद है अल नूर मस्जिद है, तो मस्जिद में नमाज के लिए गए थे। तो नमाज के दौरान फायरिंग हुई, बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुई, अंधाधुन फायरिंग हुई। उसमें कई लोग का इंतकाल हो गया और कई लोग मजबूर हो गए, लेकिन मेरे बेटे की जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली अब तक। तो मैं बहुत ट्राई करा वहाँ के लोगों को, वहाँ के पुलिस कमिश्नर को मेल भेजा और वहाँ के जितना इंडिया में जो न्यूजीलैंड के एम्बेसडर है, हाई कमिश्नर बोलते हैं, उनको भी मैं मेल भेजा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। मैं शाम में असदुद्दीन अवैसी साहब से बात करा था, उन्होंने मेरा अच्छा रिस्पांस दिया उन्होंने
और जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछे थे मैं भेज दिया और अशरफ देख के उन्हें जो इसका मालूमात करके मेरे को मालूम करेंगे। और इसी सिलसिले में मेयर साहब और సంఘటనలో దాదాపు 9 మంది ఇండియన్స్ కొంతమంది ఇంజూర్ అవ్వడం కొంతమంది చనిపోవడం జరిగింది. చాలా బాధాకరమైన సంఘటన. మరి ఈరోజు న్యూజిలాండ్లో జరిగిన సంఘటన దేశం మొత్తం కూడా ఒకేసారి మరి దిగ్భ్రాంతికి మరి గురికావడం జరిగింది. ఎప్పుడు ఇంత పెద్ద మొత్తంలో మరి ఇట్లా పైశాచికంతో ఇట్లా ఇంత అరాచకంతో ఎక్కడ కూడా కాల్పులు జరిగిన సంఘటన లేదు. మరి న్యూజిలాండ్ లాంటి కంట్రీలో చాలా పీస్ఫుల్గా ఉండే కంట్రీ, మరి ఆ కంట్రీలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున అది ఒక పవిత్రమైన మస్జిద్లో మరి వాళ్ళ అల్లాహ్ని పూజిస్తుంటే మరి సంఘటన జరగడం విచక్షణ రహితంగా మరి ఆటోమేటిక్ పెద్ద వెపన్ తోటి అందరి మీద దాడి చేసి కాల్పు జరగడం అనేది చర్యను మరి ఏమైనా చర్యగా భావిస్తూ మరి ఈరోజు యువకులు మరి బతుకుదర కొరకు మరి ఈరోజు హైదరాబాదు మరి వాళ్ళ టోనీ చెంపు నుంచి మరి ఇక్కడ ఇప్పుడే మరి వారి పేరెంట్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. మరి ఫరాజ్ మరి ఒక యువకుడు మరి ఇద్దరు పిల్లలు మరి మ్యారేజ్ కూడా కావడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడే మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కౌసర్ గారు మరి ఇక్కడ గౌరవ కార్పొరేటర్స్ అందరూ కూడా రావడం జరిగింది మరి వారి పేరెంట్స్ పరామర్శించడానికి. మరి ఇప్పటికే ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవరెవరికి మరి ఇంజూరీ అయ్యారు, ఎవరు చనిపోయారు, ఎవరు దాంట్లోకి వెళ్ళి మిస్ కాగలిగారు అనేది ఇంకా పూర్తిగా ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు. మరి సిటీ పోలీస్ కమిషన్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటున్నాం. మరి దేవుని దయ వల్ల మరి ఎలాంటి సంఘటనకు జరగకుండా బయటపడాలని చాలామందిని మరి ఆశిస్తున్నాం. మరి అల్లాను దేవుళ్ళందరూ కూడా పూజిస్తున్నాం. మరి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి వాళ్ళకి ఎలాంటి హెల్ప్ చేస్తున్నాం సార్? డెఫినెట్గా మరి ఏ దేశంలో ఎక్కడ ఎలాంటి సంఘటనలు జరిగినా కూడా మరి త్వరితగతిన తీసుకురావడం కానీ వారికి న్యాయం చేయడంలో కానీ మరి ఆ జరిగిన బాధితుల సంఘటనకు సంబంధించిన వాళ్ళను మన బాధ్యుల్ని దాన్ని శిక్షింపజేయడంలో కానీ మన ఆయా ప్రభుత్వాలతో మనకున్న సాన్నిధ్య సంబంధంతో మరి ఇప్పటికే చాలాసార్లు చేయడం జరిగింది. మరి ఈరోజు న్యూజిలాండ్ సంఘటన కూడా మరి సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ తద్వారా భారత ఎంబసీ నుంచి కూడా మరి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు. రాత్రి వరకు ఎవరికి ఏం జరిగింది, ఎవరు సేఫ్గా బయటపడారు అనేది పూర్తిగా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాం. కానీ ఏదేమైనప్పుడు జరిగిన సంఘటన చాలా బాధాకరం కాబట్టి మరి ఇక్కడ టోలీ చౌక్లో అదేవిధంగా అంబర్పేటలో ఇద్దరు యువకుల పైన ఇదే రకమైన మరి మస్జిద్లో కాల్పులు జరగడం జరిగింది. మరి దీన్ని ఈ చర్యను ఖండిస్తున్నాం. మరి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా మేము భరోసా ఇస్తున్నాం. కొంత గుండె ధైర్యంతో ఉండాల్సిన మరి సమయం ఇది కాబట్టి మేమంతా మరి మీ బిడ్డల్లాగా మరి మీ సోదరులాగా ఉంటామని చెప్పి వారికి మేము ఓదార్పు చెప్పడానికి మరి ఒక ధైర్యం చెప్పడానికి ఎమ్మెల్యే గారు మేమంతా కూడా రావడం జరిగింది. మరి కొంత వేచి చూడాలి, మరి కొంత స్పెక్యులేషన్స్ ఆ న్యూస్ కొంత చూసి భయభ్రాంతులకు గురి కావద్దు. ఎందుకంటే మన దేశంలో జరిగింది కాదు కాబట్టి మరి దానికి పూర్తి సమాచారం వచ్చే కొంత వేచి చూడాలని చెప్పి